अस्सलाम वालेकुम लो जी यारो बेलियो मित्रों सज्जनों ते सहेलियों तुसीं देख रहे हो अहमद पंजाबी। लो जी अहम खबर जी चल रही है वो तो तुहाडे तक पहुँच ही गई है। सारिया खबरां वैसे पहुँच जांदियां ने तुहाडे को कि अपना लाहौर एयरपोर्ट ते की होया किदां वो जिहड़ा 3 कश्तियां दा मुसाफर हाँ वो 3 कश्तियां दा मुसाफर जिन्हों नौकरी तो भी कढ़ दिता गया है तो हुण 3 कश्तियां का खर्चा पानी चलाना भी औखा होया पिया उहदे कोल। ते ओह जिहड़ा कंपनी का वड्डा टाउट जिहड़ा वड्डे जरनैल दे बूट दे तस्मिਆਂ नाल लटकदा होया टार्जन वांगू एक तस्मे तो दूजे तस्मे ते दूजे तस्मे तो तीजे जरनैल दे चौथे तस्मे नूं हत्थ पांदा हाँ जी झूलदा रहिंदा। इकरारुल हसन की गल कर रहा आ बेगैरत बेशरम लानती किरदार बाबा जी फरमांदे ने कि पुत्तर वो तस्मे फड़ के नहीं झूल रहा वो कोई होर शै फड़ी हुई उन्हें। मैं कहा हो हाँ होर शै की हो सकती बाबा जी कहते बहुत सारिया चीज़ां हो सकदियां लटकदी हुई कोई चीज़ फड़ लैंदा जरनैलों की तो झूलदा रहिंदा एक जरनैल से दूजे दूजे तो तीजे जरनैल। ये हिसाब है बूटा वाला भी इल्जाम ही है तस्मे नहीं आ सीधा जरनैल दे मेरा मतलब पता नहीं कित्थे हत्थ पांदा। मैं बाबा जी कित्थे बाबा जी कहते जरनैल की बेल्ट में हत्थ पा लेंदा यार। हाँ एडी कोई गल नहीं मैं ऐसी वैसी गल नहीं कर रहा। मैं कह रही ऐसी कैसी गल भी ठीक ही है जी अगर है तो वह भी ठीक है। वो जी लाहौर एयरपोर्ट ते जनाब वो उतरिया वा पता नहीं कितों कराची तो आया कितों आया खैर उत्थे उतरिया तो इमीग्रेशन ऑफिसर एक जिहड़ा हालांकि इमीग्रेशन ऑफिसर जिहड़े हुंदे ने वो अक्सर नून लीग दे हुंदे ने मेरा मतलब है कि नौकरियां लै दे के कुछ रिश्वत दे के कर करा के उत्थे लगदे ने लेकिन आ कोई सच्चा और खरा बंदा उत्थे लग गया सी। मेरा ख्याल ये मैरिट ते गया होना उत्थे जिहड़ा इहनूं देखिया आ किते मेरा ख्याल लैन च लगा सीगा तो वह इनू देख के अपने कलीग नाल कोई गल कर रहे सी नाल खड़े उन्होंने कहन लगा कि बई एहदा हाल भी यही होना वो जिहड़ा जवाद अहमद दा नहीं होया जिद्दां वो जलीलो ख्वार हो गया उदां भी जलील हो रहा। ओए होए वो गल किते इहदे कन्नां च पै गई किते उच्ची आवाज़ कह रहा हुण इन्हें जनाब उत्थे पिठ स्यापा पाया ये जिवें मेरा मतलब है कि बच्चे नहीं होंदे छोटे छोटे ओ जी आ देखो किदां दी गल करती मेरे खिलाफ इन्हें मैनू ही गल्लां कर गया मेरे टैक्स दे पैसे तो वर्दी पा के खड़ा कहंदा उत्थे आ किदां दियां मैनू ही गल्लां करी जा रहा मेरे खिलाफ गल्लां करी जा रहा। हाँ बहरहाल बाबा जी कहते यार जो उन्हें कहा वो तो 110% सच आ कि यह अजकल जो हरकतां ये कर रहा ये हरकतां तो साबित हुंदा है कि वो जवादे लुबड़ नालों ज़्यादा जलील हो रहा और छितर खा रहा गालां खा रहा हर पासे बल्कि ये हैंडल भी तंग आ गए हुण कि यार इसदा दिमाग खराब होया की है। तो वह जनाब उत्थे हुई टैम पटास दी तो वह हुण वीडियो मैं तुहानूं दिखा देना थोड़ी जी जरा देखो कि आ वर्दी वाले नूं की कह रहा। मेरे टैक्स के पैसों से आप ये यूनिफॉर्म पहन के खड़े हुए यहाँ पे और मेरे खिलाफ बात करेंगे आप यहाँ पे। आप अपनी ड्यूटी नहीं कर रहे थे आप जो छापा कर रहे थे आपको ये राइट किसने दिया कि आप ये यूनिफॉर्म में इमिग्रेशन काउंटर पे खड़े होके किसी पे पॉलिटिकल कमेंट करें। ओए होए ओए गलत चलाती यार यार सॉरी AI वाली चल गई AI तो बनाई है मेरा बिलाल AI वाले ने बनाई है तो वह चल गई मेरे को। हालांकि असल इदा ही लग रहा कि उन्होंने ही कह रहा होना भी इदा ही चाहिए कि भी उन्होंने कह रहा कि भाई हाँ मेरा मतलब मेरे टैक्स के पैसों की वर्दी पा के तू की सियासत खेडन दिया इदा ही हो रहा। मेरा मतलब अगे उन्हें फील्ड मार्शल चढ़ाता तो गल वैसे इदा ही लग रहा कि उन्होंने कहता तो चलो गल ठीक भी सी लेकिन दूजा वर्दी वाला उत्थे इमीग्रेशन वाला जिहड़ा उन्होंने अद्दे कोई गल कर रहा सी इदां दी। आप बहस कर रहे हैं ना यार इसलिए मेरे टैक्स के पैसों से आप ये यूनिफॉर्म पहन के खड़े हुए यहाँ पे और मेरे खिलाफ बात करेंगे आप यहाँ पे। सर मैं अपनी ड्यूटी कर रहा हूँ। आप अपनी ड्यूटी नहीं कर रहे थे आप जो छापा कर रहे थे आपको ये राइट किसने दिया कि आप ये यूनिफॉर्म में इमिग्रेशन काउंटर पे खड़े होके किसी पे पॉलिटिकल कमेंट करें। हाँ ये स्यापा जिहड़ा ना वो लैके चल रहा अगे तो वह बंदा जिहड़ा आराम नाल तहम्मुल नाल गल कर रहा तो कहंदा यार मैं तेरे नाल तो कोई गल ही नहीं कीती
ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਕਲੀਗ ਨਾਲ ਖੜੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਉਂਝ ਹੀ ਜ਼ਲੀਲ ਹੋਏਗਾ। ਜੀ ਜਵਾਬ ਹੈ ਬਈ ਆਵਾਮ ਰਾਜ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਬਣਾਈ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਈ, ਮੁਮਾਸਲਤ ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਗੁੱਲੂਕਾਰ ਸਿੰਗਰ ਸੀਗਾ, ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਜਲਸਿਆਂ 'ਚ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣਾ ਆਈ ਮਹਿੰਦੀ ਕੀ ਰਾਤ ਵਾਲਾ ਗਾਣੇ ਗਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਹਾਂ, ਮਹਿੰਦੀ ਕੀ ਹੈ ਰਾਤ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਉਹਦੀ ਵੜ ਗਈ ਮਹਿੰਦੀ 'ਚ, ਮਹਿੰਦੀ 'ਚ ਹੀ ਵੜ ਗਈ ਪਾਰਟੀ ਉਹਦੀ। ਤਾਂ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉੱਥੇ ਸਰੇਆਮ ਨੰਗਾ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜਾ ਏਅਰ ਵਾਈ ਤੇ ਨੰਗੇ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਲਾਂਟਡ ਕਿਸਮ ਦੇ, ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਸੇਮ ਹੈ, ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਇੱਕੋ ਹੀ ਨਾ। ਉਹ ਐਕਟਰ ਨੇ, ਫਨਕਾਰ ਨੇ, ਅਦਾਕਾਰ ਨੇ, ਦੋਵੇਂ ਜਣੇ। ਉਹਨੇ ਬਣਾਈ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਆਇਆ ਜਿਹੜਾ ਨਾ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਗੌਰ ਕਰੋ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਅਕਣੋਂ ਪੈਦਲ ਕਿਸਮ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹਾਇਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਉਹ ਵੀ ਅਕਣੋਂ ਪੈਦਲ, ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹ ਵੀ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਐਂਕਰ ਨਾਲ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਸਹਾਫੀ ਨਾਲ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਦੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਹੁੰਦਾ ਟਵਿੱਟਰ 'ਤੇ, ਹੈ ਉਹ ਰਗੜ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਲੜਾਈ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਕਿ ਯੂੰ ਹੈ, ਵੋ ਹੈ, ਫਲਾਨਾ ਢਿੰਗੜਾ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਦਿਮਾਗੋਂ ਪੈਦਲ, ਬਲਕਿ ਉਹ 'ਤੇ ਲੜ ਵੀ ਪਿਆ ਸੀ ਕਿਸੇ ਆਪਣਾ ਪੋਡਕਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਉਹ ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ, ਇਹਦਾ ਵੀ ਹਾਲ ਉਹੀ ਆ ਵੀ ਅਕਲੋਂ ਪੈਦਲ। ਹਾਂ, ਕੰਪਨੀ ਸਭ ਅਕਲੋਂ ਪੈਦਲ। ਉਹ ਇਹ ਜੋ ਬਗੈਰਤੀ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਇਹਨੇ ਮਤਲਬ ਫੈਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕਰਕੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਅਣਜਾਣ ਤਾਂ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਉਸ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਵੀ, ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਯਾਰ ਆ ਹਾਲ ਇਹਦਾ ਉਹੀ ਆ। ਪਰ ਇਹਨੇ ਸਾਬਤ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉੱਥੇ ਕਿ ਹਾਂ ਆਹ ਦੂਜਾ ਜਵਾਬ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਇੰਨੀ ਚੜੀ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮਨਾਈਏ, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਦਈਏ, ਤੇਰੀ ਪਾਰਟੀ PTI ਵਰਗੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਤੂੰ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਵਾਂਗੂ ਮਕਬੂਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਯਾਰ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਝਾਏ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ, ਮਜ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬਿਠਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਕਵੇ ਓਏ ਦਗੜ ਦੱਲਿਆ, ਓਏ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਨੂਸ ਮੂੰਹ ਆ, ਬਗੈਰਤਾ ਚੂਹਿਆ ਹੀ ਆ, ਲਾਂਤੀਆ, ਤੂੰ ਇੰਨੇ 'ਚ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਕੇ ਤੂੰ 3 ਕਸ਼ਤੀਆਂ ਦਾ ਮੁਸਾਫਰ, ਹੋਰ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਯਕੀਨ ਕਰੋ, ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਬੁਰੇ ਹਾਲ ਹੋਏ ਪਏ ਇੱਥੇ। ਤਾਂ 3 ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਲਾਈ ਖਲੋ, ਤੂੰ ਸ਼ੁਕਰ ਅਦਾ ਕਰ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਬਣਨਾ। ਯਾਰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕਰੋ ਯਾਰ ਜ਼ਾਤ ਦਾ ਚੂੜ ਚਮਾੜ, ਕੋਰ ਕਿਰਲੀ ਤੇ ਸ਼ਤੀਰਾਂ ਨੂੰ ਜੱਫੇ, ਹੈਂ। ਉਹ ਬਗੈਰਤ ਆਦਮੀ, ਬੇਸ਼ਰਮ ਆਦਮੀ, ਲਾਂਤੀਆ ਜਿਹਾ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਕਰਤੂਤ ਦੇਖੋ, ਇਹਦੇ ਅਖਲਾਕ ਦੇਖੋ ਜ਼ਰਾ ਉੱਥੇ, ਕਿ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਠੰਡਾ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਈ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੁਣ ਲਈ ਆ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਕਿੰਨੀ ਬਕਵਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕਰੋ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਪਿੱਛੇ ਤੇ ਜਰਨੈਲ ਹੋਵੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਪਿੱਛੇ ਜਰਨੈਲ ਹੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਬਲਕਿ ਪਿੱਛੇ ਫਿੱਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਜਰਨੈਲ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਪੀਸ ਵੀ, ਕਿ ਬਈ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੂੰ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਰਹਿ, ਤੇਰੀ ਪਾਰਟੀ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਜਾਣੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ, ਅਤੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰਬਰਾਹ ਵੀ ਗਰਕ ਹੋ ਗਏ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਗਰਕ ਕਰਨ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਆ ਕਿ ਬਈ ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਜਰਨੈਲ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਚੜਾਇਆ ਹੋਇਆ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਬੂਟ 'ਤੇ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੂਟ 'ਤੇ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਚੜਾਇਆ ਹੋਇਆ ਇਹਨੂੰ, ਜਿੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਫੁਦਕ ਰਿਹਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਮੋਢਿਆਂ 'ਤੇ ਚੜਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੰਨੀ ਨਹੀਂ ਇਹਦੀ ਬਾਤ, ਇਹਨੂੰ ਮੋਢਿਆਂ 'ਤੇ ਚੜਾਉਣ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸ਼ਾਇਦ 'ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਹੋਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਜਿੰਨੀ ਕਿਹਦੀ ਔਕਾਤ ਆ ਬਗੈਰ ਬੇਸ਼ਰਮ ਲਾਹਨਤੀ ਕਿਰਦਾਰ ਦੀ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰ ਕਰਾ ਕੇ ਨਾ ਤਾਂ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦੇ ਹੋਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖਿਡੌਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਵੀ ਹੱਸਦੇ ਹੋਣੇ ਕਿ ਯਾਰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਕੈਸਾ ਪਾਗਲ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਐਸਾ ਬਗੈਰਤ ਬੇਸ਼ਰਮ ਲਾਹਨਤੀ ਕਿਰਦਾਰ ਆ। ਆਹ ਇੰਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇੰਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਆ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਵੈਸੇ ਇੰਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਹੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਗੈਰਤ ਬੇਸ਼ਰਮ ਸੀਰੀਅਸਨੈਸ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਬਕਵਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਕਿ ਬਈ ਅਗਰ ਤੂੰ ਇਹ ਬਕਵਾਸ ਯਾਰ ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਉੱਥੇ, ਕਿ ਬਈ ਆਹ ਵਰਦੀ ਮੇਰੇ ਟੈਕਸ ਦੇ, ਬਈ ਤੇਰੇ ਟੈਕਸ ਦੇ ਪੈਸੇ ਕੀ ਪੂਰੀ ਕੌਮ ਦੇ ਟੈਕਸ ਦੇ ਪੈਸੇ ਪਾ ਕੇ ਡੀਜੇ ਵਾਲਾ ਬਾਬੂ ਸਰੇਆਮ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ, ਓਏ ਨੰਗੀ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਕਰਦਾ ਵਾ, ਯਕੀਨ ਕਰਵਾ ਕੇ। ਪੂਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਉਹਦੀ ਸਿਆਸੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਈ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਟੈਕਸ ਦੀ ਵਰਦੀ ਪਾ ਕੇ ਤੂੰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਿਆਸੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਬਈ ਉੱਧਰ ਉਹ ਅਗਲੇ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਆ ਕੇ। ਓਏ ਹੋਏ,
ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ, ਜਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬੋਲੇ ਨਾ ਉੱਥੇ DGISPR ਜਿਹੜਾ DGISPR ਆਪਣਾ ਡੀਜੀ ਵਾਲੇ ਬਾਬੂ, ਡੀਜੀ ਵਾਲੇ ਬਾਬੂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਵੇ ਕਿ ਬਈ ਆ ਸਾਡੇ ਟੈਕਸ ਦੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਵਰਦੀ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੈ ਆ ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਮੁਦਾਖਲਤ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਪੂਰੀ ਸਿਆਸਤ, ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਝੂਠੋ ਝੂਠ 47 ਆ ਕੇ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ। ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਵਰਦੀ ਪਾ ਕੇ ਟੈਕਸ ਦੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਐਸੇ ਸਟੇਟ ਕੋ ਤਨਖਾਹ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੱਜ਼ਰਸਰਾਈ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਇੱਕ ਕੈਦੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕੀ ਸਮਝਿਆ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ, ਹਾਂ ਬਲਕਿ ਕੈਦੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੇਗੁਨਾਹ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਰੱਖੇ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇਗਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਖਾਮੋਸ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਜੋ ਇੱਥੇ ਫੀਲਡ ਮਾਰਸ਼ਲ ਸਾਹਿਬ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਪੂਰਾ ਮੁਲਕ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਕੇ ਫੀਲਡ ਮਾਰਸ਼ਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੁੱਠੀ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਤਬਾਹੀ ਫੇਰ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਉਹੀ ਟੈਕਸ ਦੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਵਰਦੀ ਪਾ ਕੇ ਆ ਫੀਲਡ ਮਾਰਸ਼ਲ ਜੋ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਇਹਨੂੰ ਕਿ ਭਈ ਆ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਆਇਨ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰਤਾ, ਆ ਕਿਉਂ 26ਵੀਂ 27ਵੀਂ ਆਇਨੀ ਤਰਮੀਮ ਲਿਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਸਾਡੇ ਟੈਕਸ ਦੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਬਣੀ ਜਿਹੜੀ ਅਦਾਲਤ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਪਣੇ ਟੱਟੂ ਜੱਜ ਫਿੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਹਾਂਜੀ, ਉੱਥੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ, ਉੱਥੇ ਦੀ ਚੋਹ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਖਾਮੋਸ਼ ਉੱਥੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਲਾਂਚਰ ਹੀ ਉਹੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਆ ਬਗੈਰਤ ਬੇਸ਼ਰਮ ਲਾਂਤੀ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ, ਇਸ ਹਰਾਮਜ਼ਾਦੇ ਨੂੰ। ਆਪੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹਰਾਮਦੇ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਜੋ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਗੁੰਡਾ ਬਦਮਾਸ਼ ਬਣ, ਇਹ ਗੁੰਡਾ ਬਦਮਾਸ਼ ਬਣਿਆ। ਆ ਦੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਤੇ ਆ ਗੁੰਡਾ ਬਦਮਾਸ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ। ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਅਗਰ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਇੱਦਾਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹਲਕੀ ਜਿਹੀ ਵੀ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਤੁੰਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਬਤਾ ਵਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਤੁੰਨ ਦੇਣਾ ਸੀ ਫੜ ਕੇ ਉੱਥੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਇਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਰੱਖੋ, ਲੈ ਜਾਓ, ਗੈਬ ਬੰਦਾ ਹੀ ਗੈਬ। ਹਾਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾ ਦੇਣੀ ਸੀ, ਚਰਸ ਪਾ ਦੇਣੀ ਸੀ। ਉਹ ਬਈ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਪਾਓ, ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਪਾਓ ਬਗੈਰਤ ਲਾਂਤੀ ਕਿਰਦਾਰ, ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਭਾਈ ਜਰਨੈਲ ਖੜਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜਰਨੈਲ ਆਪ ਹੱਸ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਯਾਰ ਆ ਕੀ ਲਾਂਤੀ ਕਿਰਦਾਰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਬੈਸਟ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ। ਮਤਲਬ ਯਾਰ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਪਾਲਿਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੱਥੋਂ ਪਾ, ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਆ ਕੰਪਨੀ ਦੀ, ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਆ ਨਾ, ਇਹਦੀ ਪਾਰਟੀ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਪਿੱਛੇ ਅਸਲ ਪਾਰਟੀ ਕੰਪਨੀ ਆ। ਉਹ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਖਲੋਤੀ ਹੋਈ ਆ। ਤੇ ਬਈ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਅਖਲਾਕੀਆਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਇੱਜ਼ਤ ਇਹਤਰਾਮ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਜਾਂ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਯਾਰ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਫੱਡਾ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨਾ ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਨਾਬ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਲੱਭਦੀ ਨਹੀਂ ਪਈ ਨਾ। ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਕੀ ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਟਵੀਟਾਂ ਕਰੀ ਜਾਏਗਾ, ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਕਵਾਸ ਕਰੀ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਇਹਨੂੰ ਪਬਲਿਸਿਟੀ ਲੱਭਦੀ ਹੈ, ਲੋਕ ਇਹਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਆ ਚਾਰ ਆ ਕੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਆਹ ਕਾਹਦੀ ਪਬਲਿਸਿਟੀ ਹੈ, ਲੋਕੀ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਪਬਲਿਸਿਟੀ ਆ, ਇਸੇ ਪਬਲਿਸਿਟੀ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਉਹ ਸਰਵੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਔਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਈ ਫੀਲਡ ਮਾਰਸ਼ਲ ਦੀ ਮਕਬੂਲੀਅਤ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਗੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਵੀ ਕਿਉਂ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਾਲ ਬੰਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਧਰ ਹੀ ਪੈ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹ ਵਧਣੀ ਆ। ਉਹ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਜੇਨ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਤਾਂ ਉਹ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਲਾ ਕੇ ਨਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਚਲੋ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਗੰਦ ਮਾਰ ਕੇ ਨਾ ਖੱਚ ਮਾਰ ਕੇ ਚਲੋ ਮੈਨੂੰ ਚਾਰ ਗਾਲਾਂ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਮੇਰਾ ਪੈਗਾਮ ਜਾਏਗਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਹਦਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹੀ ਕਿ ਬਗੈਰਤ ਬੇਸ਼ਰਮ ਲਾਂਤੀ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਬਦਵਾਵਾਂ ਵੀ ਦਿਓ ਅਤੇ ਲਾਂਤਾਂ ਵੀ ਪਾਓ ਬਗੈਰਤ ਬੇਸ਼ਰਮ ਆਦਮੀ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਨਾਮ ਬਣੇਗਾ ਕਿ ਚਲੋ ਬਦਨਾਮ ਨਾ ਹੋਗੇ ਤਾਂ ਨਾਮ ਨਾ ਹੋਗਾ, ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਆ। ਅਤੇ ਉਸ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇਹ ਖਬਰਾਂ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਉਹ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਾਗਲ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੈਸੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪਾਗਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਪਾਗਲਖਾਨੇ 'ਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹੁਣ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਇਹ ਹੁਣ ਜਾਨਵਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਜਾਨਵਰ ਨੇ ਵੱਢਿਆ ਵਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕੁੱਤੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੱਢਿਆ ਹੋਣਾ। ਹਾਂ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਹਨੇ ਕਿਸੇ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਵੱਢਿਆ ਹੋਇਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁੱਤਾ ਸਾਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਸਾਦਾ ਹੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਆ।
ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਖੂਹ 'ਚ ਵੀ ਪਿਆ ਇੱਕ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਖੂਹ 'ਚੋਂ ਖੂਹ ਕੱਢ ਕੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਡਾਇਰੈਕਟ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਲਾ ਲਾਂਗੇ ਜੋ ਵੀ ਲਾਣਾ ਹੋਇਆ। ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਨਾ ਖੂਹ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਨਾ ਖੂਹ 'ਚ ਡਿੱਗੇ ਹੋਏ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੋੜ ਕਿਸੇ ਦੀ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਚਲੋ ਐਨੀਵੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਚਲੋ ਯਾਰ ਸਮਝਣਾ ਕੀ ਹੈ ਤੂੰ। ਉਹ ਡੱਡੂ ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਤਸਵੀਰ ਆਈ, ਹੋਏ ਹੋਏ ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਯਾਦ ਕਰਵਾਤਾ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਡੱਡੂ। ਉਹ ਜਨਾਬ ਡੱਡੂ ਦੀ ਉੱਥੇ ਤਸਵੀਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਈ ਆ, ਔਰ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤਸਵੀਰਾਂ, ਹਾਂ ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਮ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਛੱਡੋ ਖੇੜਾ ਡੱਡੂ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਕੀ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਤੇ ਤੂੰ ਬੜਾ ਫੈਸਿਲੀਟੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਦੇਖ ਕੇ ਡੱਡੂ ਦੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਲਾ ਮੇਰਾ ਤਜਰਬਾ ਹੀ ਬੜਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਡੱਡੂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਤਜਰਬਾ ਵਾ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਨਾਲੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਹ ਹੁਣ ਦੇਖ ਕੇ ਨਾ ਤਸਵੀਰਾਂ ਡੱਡੂ ਦੀਆਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ, ਅਗਰ ਇਹ ਫਿਲਟਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਇਹਦੇ 'ਤੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਫਿਲਟਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪ ਘੇਰੂ ਨਾ ਪਾਉਣ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਡੱਡੂ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਐਡੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਬਾਬੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਅੰਦਰੋਂ ਉਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਨਾ ਭੁੱਲ ਅੰਦਰੋਂ ਉਹੀ ਪਕੌੜਾ ਜਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕੰਮ। ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਆ ਮੇਰੇ ਤੇ ਛੱਡ ਦੇ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆ ਅਗਰ ਤੇ ਫਿਲਟਰ ਮੈਂ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗਾ, ਜੇ ਤੇ ਫਿਲਟਰ ਲੱਗਾ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ, ਜੇ ਕੋਈ ਫਿਲਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਮ ਕਰੋ। ਹਾਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਆ ਜੰਗ ਲੜਨਾ ਲੇਕਿਨ